SLC ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 80 ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲ 2 ಗದ್ಯ 2 ಪದ್ಯದ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ 80ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ, 3ನೇ ಪದ್ಯ ಪಾಠ ಐ ಆಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆರ್ ಸಿ ಇದ್ದಾವೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕನ್ನಡ, SS, ಹಿಂದಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್, ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಅಥವಾ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ಯೂಸುವಲ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಸ್ ಕೋಟ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್, green and faded. His clothes were old and torn. He bowed to the Americans and removed his hat and gloves slowly and carefully. He was a man of principle ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, why were the Americans ready to pay almost the double than that they had quoted earlier ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, after the survey the Americans discovered that Don Anselmo had owned more than 8 acres of land, which was almost twice in size, and had extended beyond the river, so these Americans were ready to pay the double ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, what was the complaint of the Americans and how was it resolved by them ಅಂತ ಇದೆ. The Americans complained that the children of the village were overrunning the land, playing in the orchard, putting pens around, plucking the flowers. In the winter, the Americans purchased the trees again from each individual of Rio in Medio ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನರಸ್, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. Don Anselmo was compassionate on his land and children of his village, explain it. What makes you think that Don Anselmo was a man of principle? Don Anselmo was generous, justify. ಇದನ್ನು ಬೈಪಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ. Don Anselmo tilled the same land his people had tilled. He was a principled and generous man because he refused to take more money. He said the trees belonged to the children. He was fond of the children because he planted a tree. Whenever a child was born, this shows that he was a man of principles ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, why do you think Don Anselmo did not sell the trees in orchard? Answer, Don Anselmo planted a tree in the name of every child who took birth after he took the possession of the land. So he believed that the trees in the orchard were belonged to the children of Rio in Medio. Hence Don Anselmo could sell only the land but not the trees in the orchard. Next question, why do you think the Americans wanted to buy Don Anselmo's land? Or Don describe the old man's land and house. Don Anselmo's house was small, rich and quaint. A little creek ran through the land. Trees in the orchard were granite and beautiful ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, what did Don Anselmo do as he left the place with the money? The old man shook hands to all, put on his ragged clothes, took his stick and walked out with the boy behind him when he left the place with the money ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, why do you say the Americans were good people, or how can you say that the Americans were generous? Answer, the Americans were good people because they did not want to cheat Don Anselmo. They discovered that Don Anselmo owns more than 8 acres of land, so they were willing to pay twice the money for his land ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, why did the Americans officer double money to the old man? ಆಫರ್ ಇದೆ, we have made a discovery. What discovery had Americans make? What was the result of the discovery ಅಂತ ಇದೆ. Americans discovered that the old man had more than 8 acres of land. As a result, they offered him double the money for it. Next question, what made the Americans complain against the children of Rio in Medio? The children of Rio in Medio were overrunning property and built up fences. They played under trees and
ಟುಕ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಅಮ್ರಿಕನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ನರೇಟರ್. ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ಅಮ್ರಿಕನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕವರ್? ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಸ್ ಓನ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಸಿತು, ದೀಸ್ ಅಮ್ರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನೋಜೆಂಟೆ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ನರೇಟರ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ಟು? ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಬುನಾಜೆಂಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಹೂ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೇಡ್ ಟು? ನರೇಟರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೂ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಟೇಷನ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಹಿ ಸೈನ್ಡ್ ದ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ದ ಮನಿ ಬಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 3ನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಡರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. It says that it is always patient and bears all that is done to it. The reader on the other hand grows fruits and trees and even fights for land ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಗೋ ಆನ್ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಐ ವೇಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 5 times ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಪೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಿನ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಆರ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೀ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಪೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೂ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಪೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಪೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಪೋಯಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. Mother Earth tells that she waits with patience when people claim that the land belongs to them. They occupy the land, flow, plant trees, grow fruits and grass. The children dance and play on the land. The land bears everything without a complaint. The soldiers come with guns fighting for the land. People build fences on the land to divide nations, which suffocates like chains in her neck. But Mother Earth mocks at the people's behavior with a tone of self-assertion ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪದ್ಯದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ 3ನೇ ಗದ್ಯಪಾಠ.